بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایز یوزل 5 منٹ کی پریس کانفرنس اور 5 منٹ کے کوشچن آورز. نیب کی سفارش پر اور کیبنٹ کے فیصلے کی منظوری کے بعد نواز شریف ولد محمد شریف مرحوم کا نواز شریف تو بھاگے ہوئے ہیں. شہباز شریف سن آف میاں محمد شریف کا نام سیکشن نمبر 2 ایگزٹ فارم آرڈیننس 1981 کے تحت ECL میں ڈالا جا رہا ہے اور تمام بری بحری فضائی اداروں کو اس بات پر ابھی صبح انفارم کر دیا گیا ہے. اس کی وجوہات جو ہم نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے ابھی وزارت داخلہ نے 11:15 بجے کہ نیب کا ریفرنس جو ہے 22/2020 ACR نمبر 22/2020 ٹرائل پر ہے اور اجازت دینے کی وجہ سے شہباز شریف کا کیس تاخیر کا باعث بن جاتا ہے. نمبر 1. نمبر 2, 7 ارب کے اثاثوں کا کیس ہے اور ان کو اپنے بھائی ان کے بھائی نواز شریف کی طرح واپس لانا مشکل ہوگا. نمبر 3, ان کے خاندان کے 5 افراد پہلے ہی مفرور ہیں اور سارے لندن میں مقیم ہیں اور 14 ملزموں میں سے اس کیس کی سب سے زیادہ اہمیت یہ ہے کہ 4 ملزم اپروور بن چکے ہیں. کیا کہتے ہیں 4 ملزم جو ہے وہ اس کیس میں شہباز شریف کے خلاف الزامات کے ناطے میں وہ سلطانی گواہ بن چکے ہیں. اگر ان کو اجازت دیتے تو وہ ایویڈنس کو ٹیمپل کر سکتے ہیں اور جو سلطانی گواہ ہے ان پر اثر انداز ہو سکتے ہیں. اس لیے بھی ان کو ECL پر ڈالا گیا. وہ ضمانتی تھے شہباز شریف کہ وہ نواز شریف کو واپس لائیں گے اور واپس لانے کی بجائے وہ خود یہاں سے بھاگ رہے تھے سحری کھانے سے پہلے. یہ دنیا میں واحد ملک ہے جہاں ایک دن میں کیس داخل ہوا, اسی دن فیصلہ ہوا, باوجود اس پہ اعتراض بھی لگا, اسی دن ٹکٹ بک ہوئی. حالانکہ بلاکیج تھا, برطانیہ نہیں جا سکتے, انہوں نے قطر میں 15 دن قرنطینہ کرنا تھا اور اس کے بعد یہاں سے بھاگ جانا تھا. اس کیس کے تمام ملزم جو ہیں وہ ECL پہ ہیں سوائے شہباز شریف کے, اور آئین کے آرٹیکل 25 کے تحت انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ سب ملزموں سے ایک جیسا سلوک کیا جائے. کیونکہ یہ ایک جیسا سلوک نہیں تھا اور 14 ملزم ECL پہ تھے اور ایک ملزم جو ہے وہ رات کے اندھیرے میں پاکستان سے بھاگ رہا تھا. کوئی انہوں نے شہباز شریف نے میڈیکل دستاویزات جمع نہیں کرائی اپنے بھائی کی طرح, ان کا کوئی بورڈ نہیں بیٹھا, انہوں نے کوئی اپنے آپ کو نہیں بتایا کہ اس بیماری کا کیا علاج ہے, اور یہ بھی ثابت نہیں کیونکہ رپورٹ ہی کوئی نہیں دی, اور یہ دیکھنا کہ اس کا پاکستان میں علاج ممکن ہے یا نہیں یہ بھی ممکن نہیں تھا. اس لیے ان کی کوئی میڈیکل دستاویزات جو ہے حکومت کو جمع نہیں ہوئی. اس کے علاوہ ٹرائل کورٹ میں پیش ہونے کے کسی طور پر بھی انہوں نے درخواست نہیں دی ترسیل کی, نہ اپنا کوئی نمائندہ مقرر کیا, نہ انہوں نے اس کیس میں یہ کہا کہ میرا کیس فلاں فرد جو ہے وہ اس کو ہینڈل کرے گا. سو انہوں نے کورٹ میں کوئی درخواست نہیں دی اس عدالت کی ترسیل کی. سو اس بنیاد پر نیب نے جو ریکمنڈیشن کی, کابینہ نے اس کی منظوری دی. کیبنٹ کمیٹی فروغ نسیم صاحب اور لا منسٹری اور انٹیریئر منسٹری دونوں نے یہ کیبنٹ کو سمری بھیجی
कैबिनेट ने मंजूरी कर दी और आज सुबह ये मंजूरी जो हुई थी कैबिनेट की तरफ से आई, उसका नोटिफिकेशन वजारत दाखिला ने जारी कर दिया, जिसकी कॉपी अभी आपको दे दी जाती है। एनी 5 क्वेश्चन? यस, 5। देखें, ये मेरे पास तो कोई इतला नहीं कि वो डील के तहत बाहर आए या डील के तहत बाहर जा रहे थे या उनका बयानिया बदला हुआ है। एक ज़ुबैर साहब हैं उनके, एक ज़ुबैर नामी, उन्होंने कहा कि हमारे तल्लकात बहुत अच्छे हो गए हैं, हमें खुशी है तल्लकात अच्छे हों। और ये वही तल्लकात हैं जो गुजरावाला में और दूसरे पंजाब के शहरों के जलसों में गालियां दी जा रही थी। और अगर इन्होंने पाकिस्तान से मफरूर होना है, दुनिया में वाहिद पाकिस्तानी सियासतदान है जो अपोजिशन का वक्त लंदन में गुजारना चाहता है, जो मज़े करना चाहता है अपोजिशन की लाइफ के और इक़्तिदार को एंजॉय करने के लिए पाकिस्तान में रहना चाहता है। दुनिया में रूस में देखें, उसका अपोजिशन लीडर वापस आया, ज़बरदस्ती वापस आया। ईरान में देखें क्या मसले हैं। दुनिया के हर मुल्क में देखें, जो लीडर होता है अपने वतन में जीना चाहता है, मरना चाहता है, अपने लोगों के साथ रहना चाहता है, लंदन भागना नहीं चाहता। 15 दिन के अंदर वो दरख्वास्त दे सकते हैं, इसमें नोटिफिकेशन में लिखा है। इंटीरियर मिनिस्ट्री को वो रिव्यू की एप्लीकेशन दे सकते हैं, जैसी TLP ने भी दी है कि उनकी रिव्यू की एप्लीकेशन, उस पर कमेटी बनी हुई है। उसके नोटिफिकेशन के बाद उनका केस भी सुना जाएगा। शहबाज शरीफ अगर चाहें, ना चाहें तो कोई हमारी तरफ से उन पे पाबंदी नहीं है, 15 दिन के अंदर दरख्वास्त कर सकते हैं। हाँ, छोड़े यार, सवाल शॉर्ट करें। नवाज शरीफ वापस नहीं आया तो शहबाज शरीफ ने कहां से आना था? कॉमन सेंस की बात है। देखें, अदालत के फैसले पे मैं तबसरा नहीं कर सकता, अदालत अदालत है। देखें, शहबाज शरीफ के बारे में जो रिकमेंडेशन नैब ने की, जिस वक्त की, उसी वक्त कैबिनेट कमेटी ने, फ़रोग नसीम साहब ने और मैंने दोनों ने बैठकर ये कैबिनेट को भिजवाई। कैबिनेट से मंजूरी के बाद आई और आज हमने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जी बेटा, बेबस तो नहीं हुए, कोशिश जारी हैं, लेकिन अभी तक उन कोशिशों का कोई नतीजा नहीं निकला। क्योंकि ब्रिटिश एम्बेसडर मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा कि एक्सट्रेडिशन जो है वो बड़ा एक प्रोसेस है और ये है। सो पाकिस्तान हुकूमत चाहती थी कि उनको वहाँ से एक्सपेल किया जाए और ब्रिटिश चाहते हैं कि एक्सट्रेडिशन का केस किया जाए। ये भी एक फ़र्क है। लास्ट क्वेश्चन, गज़ा की सूरत हाल पर सारा आलम इस्लाम जो है वो गमज़दा है और आज उम्मीद है कि असम्बली में भी करारदाद लाई जाएंगी। और जो कुछ इसराइल दहशत गर्दी कर रहा है, जो कुछ फ़लस्तीनियों के साथ हो रहा है, OIC की भी कॉन्फ्रेंस हुई है, सऊदी अरब ने बुलवाई है, अमेरिका में भी UN नेशन का इजलास हो रहा है जिसमें चीन ने एक बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है कि उस इजलास को बुलाने के लिए। देखें, जो भी तहकीकाती इदारा है अभी वो तहकीक कर रहा है, वो रिपोर्ट आ जाए तो फिर बात। लास्ट क्वेश्चन, कोई धोखा नहीं कर रही। इमरान खान समझदार आदमी है। इमरान खान के जज्बात का और उसके हार्ड वर्क का लोगों को अंदाज़ा नहीं है। शायद हम सब लोग छुट्टी कर रहे हों, लेकिन इमरान खान काम कर रहा था, छुट्टियों में भी काम कर रहा था। और ये अपोजिशन जो है, इमरान खान उनके बस का केस नहीं है। ईद के बाद जो ये करना चाहते हैं करके देख लें। इमरान खान इंशाअल्लाह कामयाब होगा और इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क को बुरान से निकालेगा। कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई इख्तलाफ नहीं है। खुद जनरल बाजवा साहब ने उस मीटिंग में, जिसमें मैं भी मौजूद था, खुलकर ये बात की। उसमें शहबाज शरीफ भी था, उसमें बिलावल भी था, सब लोग थे। उसने कहा कि फ़ौज जो है वो जमहूरी इदारों और मुंतखब हुकूमत के साथ खड़ी है। जिसकी भी हुकूमत हो,
فوج منتخب حکومت کے ساتھ کھڑی ہے، اور میں ابھی اللہ کے گھر سے آیا ہوں، یہ اس کی عنایت ہے، ہم اس قابل نہیں ہیں، اور عمران خان کا مشکور ہوں کہ وہ ساتھ لے کر گئے، وسیلہ بنے۔ فیصلہ اللہ کا تھا کہ 27ویں رات جو ہے خانہ کعبہ کا دروازہ بھی کھلا اور روضہ رسول کا بھی کھلا، اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ 10 منٹ پورے ہو گئے آپ کو۔